ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां विसजे भवरोगिणां नितये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आचमनीयम्। ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न शान्तये तदेव लक्षणं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे गौरीपदे वाणीपदे युगं स्मरामि अत्य करिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये ममोपात समस्त दुरित क्षयद्वारा पार्वती अंबिका परमेश्वर शुभे शोभने मुहूर्ते अत्य ब्रह्मणः द्वितीय प्राते श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविगुं सजितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके शान्तरमानेन प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये नाम संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे शुभतिथौ वासरयुक्तायां नक्षत्र शुभयोग शुभकरण देवंगुण विशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ अस्मिन् ग्रामे वसदां सर्वेषां महाजनानां सर्वमंगल प्राप्त्यर्थं सर्वारिष्ट निवृत्त्यर्थं सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थं अस्मिन् देवालय प्रतिष्ठित देवतानां प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री कृष्ण श्री मारियम्मन श्री महागणपति नित्य पूजां करिष्ये। शिवधनय्य वरिष्ठं शिवधनय्य वरिष्ठं शिवधनय्य वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलगस्तं भूषितं मोदकेन अरुणकुसुममाला ज्ञानलम्पोदरं हृदयनिवासं श्री गणेशं नमामि। मुरुगन सदाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं मगामदिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य शूनं सुरसैन्यनादं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये। निर्णय
நயன முகமேகம் கோடி சூரிய பிரகாசம் அபயகரி நடங்கம் சக்தி மாலிங்கவாமே அகுட புஜகமிந்தும் காரிணம் யாக்கர சர்மம் கமல வருஷரூடம் தேவதேவம் நமாமி அம்பாள் புதுமந்திரம் நமோ தேவியை மகாதேவியை லோகமாத்ரே நமோ நமஹ சிவாயை சிவரூபிண்யை பக்தாபீஷ்ட பவ புத்ரான் தேகி தனம் தேகி சௌபாக்கியம் தேவி சுப்ரதே அன்யாம்ச சர்வகாமாம்ச தேகி தேவி நமஸ்துதே பெருமாள் காந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாகாரம் ககன சதுசம் மேகவர்ணம் சுபாங்கோ லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி கிருத்யானகம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயகரம் சர்வலோகைகநாதம் அருணமணி நிவாங்கம் மாரியம்மன் தியான ஸ்லோகம் அருணமணி நிவாங்கம் அக்னிகேசம் கரண்டம் டமருகதர சூலம் கட்ககஸ்தம் கபாடம் அனலநயன நாகம் அனலநயன நாகம் ஆசனம் பத்மபீடம் நிகழ புவன தெய்வம் சீதளம் மாறி ரூபம் சீதளம் மாறி ரூபம் கிருஷ்ணர் வசுதேவம் சுதந்தேவம் கம்சசானூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயமதி பாடலானனம் காஞ்சனாத்ரி கமனீய விக்கிரகம் பாரிஜாத தருமூலவாசினம் பாவயாமி பவமானநந்தனம் விநாயகர் அர்ச்சனை ஓம் சுமுகாய நமஹ ஓம் ஏகதந்தாய நமஹ ஓம் கபிலாய நமஹ ஓம் கஜகர்ணகாய நமஹ ஓம் லம்போதராய நமஹ ஓம் விகடாய நமஹ ஓம் விக்னராஜாய நமஹ ஓம் கணாதிபாய நமஹ ஓம் தூமகேதவே நமஹ ஓம் கணாத்யக்ஷாய நமஹ ஓம் பாலச்சந்திராய நமஹ ஓம் கஜானனாய நமஹ ஓம் வக்ரதுண்டாய நமஹ ஓம் ஹேரம்பாய நமஹ ஓம் சூப்பகர்ணாய நமஹ ஓம் ஸ்கந்தபூர்வஜாய நமஹ ஓம் மகாகணாதிபதயே நமஹ நானாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி சமர்ப்பயாமி தூபம் தசாங்கம் குல்குலம் தூபம் சுகந்தம் சுமனோகரம் அக்ரிய சர்வதேவானாம் தூபோயம் பிரதிகிருக்யதாம் தூபம் ஆக்ராபயாமி தீபம் சாஜ்யம் திருவத்தி சம்யுக்தம் வன்னினாயோஜிதம் மயா பிரதான மங்கள தீபம் திமிராவகம் தீபம் தர்சயாமி நைவேத்யம் சற்ற சோபேதம் நானா பல சமன்விதம் பிரதான தேவ தேவேசா மகா கணபதி நமஸ்துதே நைவேத்யம் நிவேதயாமி ஓம் பிராணாய ஸ்வாஹா
उपानाय स्वाहा ओम भयानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा कर्पूर नीरांजन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वेद मंत्र पुष्पकाल अर्चने आयदनं वेद लोभाम आयदनं वेद आयदनं वेद लोभाम आयदनं वेद आयदनवान् भवति लोभाम पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजमान् पशुमान् भवति चन्द्रमावा अवां पुष्पं पुष्पवान् प्रजमान् पशुमान् भवति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि राजोच्चारम अडुकु दीपत्ताल काट राजाधिराजाय प्रसज्य साजिने राजाधिराजाय प्रसज्य साजिने नमो वयं वैचरणाय कुर्महे समी कामान् कामकामाय मह्यं कामेरु वैचनो ददादे कुबेराय वैचरणाय महाराजाय नमः मंत्र ओम सुमुगाय नमः ओम सुमुगाय नमः सुमुगाय नमः कपिलाय नमः कपिलाय नमः गजगन्धकाय नमः गजगन्धकाय नमः लंबोदराय नमः विघ्नराजाय नमः विघ्नराजाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम ताराय नमः ओम गजानाय नमः ओम गजानाय वक्रतुंडाय नमः वक्रतुंडाय वीरंबाय नमः वीरंबाय गणपति गणपति वीरांगसे नमः அதுக்குள்ள இருந்து விநாயகர் பெருமாள் பெருமாள் தமிழே அந்த திருப்பாவை தமிழ் மந்திரங்கள் பாராயணங்கள் சொல்லுவார் அன்னவயர் புதுவையாண்டால் அன்னவயர் புதுவையாண்டால் அரங்கருக்கு பொன்னும் திருவாவை மதியும் மின்னிசையால் பாடி கொடுத்தாவை மாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலே சூடி கொடுத்த திருவிளையாய் வாடி அருள வல்ல திருவிளையாய் நாடினே வெங்கடவர்க்கு மார்கழி திங்கள் நிறைந்த நீராட பொதுவே பாடி செல்ல பெருந்தேகள் ओम नमो भगवते श्रीमते रामानुजाय शरणं प्रपत्ते சிற்றஞ்சிறுகாலை நம்ம 30 பாசுரம் சேவிக்கிறதுக்கு தாமதமா இல்லையா? அதனால ஆதி அந்தம் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கடைசி வரும். சிற்றஞ்சிறுகாலை வந்துன்னை சேவித்து பொற்றாமரையே போற்றும் பொருள்களாய் தின்னும் குலத்தில் பிறந்தனே குற்றவிளையங்களை கொள்ளாமல் போகாது பிறவிக்கும் காண் கோவிந்தா ஆட்செய்வோம்
மற்றைய காமங்கள் மாற்றேடரும்பாவாய். இது திருப்பாவை. ஆழ்வார்கள் வந்து சேர்ந்திருக்காங்க 12 ஆழ்வார்கள். அதில் பார்க்கும்போது அவங்க 20 பாசுரங்கள் 30 4000 பிரபந்தங்கள் இருக்கு. 4000 பாசுரங்கள் திவ்ய பிரபந்தம் 4000 திவ்ய பிரபந்தம். இது வந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆழ்வார் இப்போ நரசிம்மரை பற்றி பேசுகிறோம். நரசிம்மரை பற்றி பேசும்போது இப்போ ஆவாகனெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் இல்லையா? ஆவாக யாமி ஆசனம் சமர்ப்பயாமி ஆவாக யாமி ஞானாஸ்தம் சமர்ப்பயாமி. இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஆவாகம் பண்ணுறோம். அப்போ கடைசியில் வந்து அர்ச்சனை மந்திரங்கள் பண்ணுறோம், மாலா மந்திரங்கள் பண்ணுறோம். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்ம நரசிம்மருக்கு மிக்கான மறையாய் விரிந்த விளக்கை என்னுள் சொல்லுவாங்க. மிக்கான மறையாய் விரிந்த விளக்கை என்னுள் மிக்கான மறையாய் விரிந்த விளக்கை என்னுள் முக்கானை புகழ்சேர் ஒளிகின்ற பொன்மலையை தக்கான கடிகை கடங்குன்றி மிசை இருந்த அக்கார கடியை அடைந்துய்ந்து போனேனே வண்டலாம் வேங்கடம் வாக்கடல் வைகுந்தம் வண்டம் குறைவார்க்கு கோயில் போல் வண்டு வளங்கிளரும் நீர்ச்சோலை கடிகை இளங்குமரன் தன் விண்ணகர். இது சோழகிரும் நரசிங்க பெருமானுடைய ஆழ்வார் வந்து சொல்லுங்க. இப்போ நரசிங்க பெருமான் பற்றி பார்க்கும்போது இப்போ சான்ஸ்கிரிட்டில் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் ஓம் உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணம் எனக்கு சொல்லமா? ஓம் உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணம் ஜலந்தம் சர்வதோமுகம் ஓம் உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணம் ஜலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்ம கிருஷ்ண பத்ரம் மிருத்யம் நமாமி. இது வந்து கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணாதான் வரும். புரியுதுங்களா? அடுத்தாப்புல வந்து பெருமாள் அதாவது ஏழுமலையானுக்கு திருப்பதி கொண்டகடி பணியாளர். இதுபோல் வந்து திருமாலை அரங்கர் மாலை அப்படின்னு பச்சை மாமலை போல் தேடி அளவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரரேறும் இச்சுவை பெரினும் யான் போய் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெருடு வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே வேதநூல் பிராயம் 100 மனுஷதாம் புகுவரேனும் வேதநூல் பிராயம் 100 மனுஷதாம் புகுவரேனும் பாதியும் உறங்கி போகும் 15 ஆண்டு வேதை பாலகனதாகும் வேதநூல் பிராயம் 100 மனுஷதாம் புகுவரேனும் பாதியும் உறங்கி போகும் நின்றதில் 15 ஆண்டு வேதை பாலகனதாகும் அசிபிலி மூப்பு துன்பம் ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் என் அரங்கமா நகரலானு. புரியுதுங்களா? அது வந்து இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கு. இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கு. நாங்கள் அப்படி கொஞ்சம் காட்டி கொடுப்போம். புரியுதுங்களா? இப்போ
பெருமாளை பற்றி நம்ம சொல்ல திருப்பதி ஏழுமலை செடியா நான் பாடினேன் ஃபர்ஸ்ட். செடியாய வல்வினைகள் ஈர்க்கும் திருமாலே நெடியான வெங்கடவா நின் கோயிலில் வாசல் அடியாரும் ஆனவரும் அரம்பயிரம் கிடந்தோ எங்கும் படியாயிருந்தனின் பவளவாய் காண்பே வல்வினைகள் ஈர்க்கும் திருமாலே நெடியான வெங்கடவா கோயிலின் வாசல் அடியாருமானவரும் அரம்பயிரும் கிடந்தோ எங்கும் படியாயிருந்தனின் பவளவாய் காண்பே. தெரியேன் பாலகடாய் பல தீமைகள் செய்து விட்டேன். தெரியேன் பாலகனாய் பல தீமைகள் செய்து விட்டேன். தெரியேன் நானு பின்னும் பிறருக்கு உழைத்து அடையானேன். கரிசேர் பூம்பனல் சூழ் கணமாமலை வேங்கடவா உன்னை அறிவித்து வந்தேன். என்னை ஆட்கொண்டு அருளேன். ஆழ்வார்கள் இப்படியே உன்னை படியாயிருந்து உன் பாலவாய் காண்பேன். நம்மெல்லாம் உழைத்து பிறருக்காக உழைத்து நாம் மனித பிரிவை எடுத்து மற்றவங்களாக உழைச்சி தான் போயிடும். தவிர இறைவனை நம்மளாம் சிந்திப்பது அதுதான் சொல்றது. என்ன சொல்றது? செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலை நெடியான வேங்கடவா உன் கோயிலில் வாசல் அடியாரும் மாணவரும் அரம்பயிரங்கிறது படியாயிரும். படியாயிருந்தாது உன்னை பார்க்கணும்னு சொல்றாங்க. தெரியேன் பல தீமைகள் செய்து விட்டேன். பெரியனான பின்னர் பிள்ளைக்கு உழைத்தியாடையான கரிசேர் பூம்பல் கணமாமலை வேங்கடவா உன்னை அறிவித்து வந்தேன். என்னை ஆட்கொண்டு அதனால கிரகஸ்தனா 20 வருஷம், பிரம்மச்சாரம் 20 வருஷம், கிரகஸ்தனா 40 வருஷம், 60 வருஷம் வானப்பிரஸ்தம், அப்புறம் சன்னியாசம். அதில் இறைவனை நான் பூஜை செய்யும் போது மனத்துக்கு ஒரு நிறைய ஒரு அம்சமாக பூஜை செய்யணும். இப்போ ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு இப்போ பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணும். ஓம் அச்சுதா எனமக, ஓம் அனந்தா எனமக, ஓம் கோவிந்தா எனமக, ஓம் திருவிக்ரா எனமக, ஓம் ஸ்ரீதரா எனமக, ஓம் ரிஷிகேஷா எனமக, ஓம் வாமதேவா எனமக, ஓம் தாமோதரா எனமக, ஓம் இது பெருமாள் சொன்னோம். நரசிங்க பெருமாள் நரசிங்க பெருமாள் சொல்லுவோம். ஓம் நாரசிம்மா எனமக. ஓம் ஐயா கவனிங்க, நிமித்துக்காரங்க எல்லாரும் நேரம் சுவாமி. அயனங்கள் அயனங்கள் 2 அயனங்கள் 2 தை மாதம் முதல் ஆடி மாதம் முடிய உத்திராயணம் ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி மாதம் முடிய தட்சிணாயனம். அயனம் என்றால் நகர்தல், தட்சிணாயனம் என்றால் தெற்கு நோக்கி நகர்தல். தட்சிணாயனம் என்றால் தெற்கு நோக்கி நகர்தல். ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி முடிய சூரியன் தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து வருகிறார். அந்த காலம் தட்சிணாயனம். புரியுதா? அடுத்து திதிகள் கவனிங்க. பிரதமை, துதியை, திருதியை 124 பக்கம் எடுத்து. பிரதமை, துதியை, திருதியை, சதுர்த்தி, பஞ்சமி, சஷ்டி, சப்தமி, அஷ்டமி, நவமி, தசமி, ஏகாதசி, துவாதசி, திரியோதசி, சதுர்த்தசி, அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி. ருதுக்கள் சித்திரை வைகாசி, வசந்த ருது, ஆணி ஆடி, கிரீஷ்ம ருது, ஆவணி புரட்டாசி, வருஷ ருது, ஐப்பசி கார்த்திகை, சரத் ருது, மார்கழி தை, ஹேமந்த ருது, மாசி பங்குனி, சிசிர ருது.
வாரங்கள் சங்கல்ப வாரங்கள் ஞாயிறு பானுவாசரம் திங்கள் இந்துவாசரம் செவ்வாய் கௌமவாசரம் புதன் சௌமியவாசரம் வியாழன் குருவாசரம் வெள்ளி கிருகுவாசரம் சனி சிரவாசியம் சங்கல்ப மாதங்கள் சித்திரை மேஷம் வைகாசி ரிஷபம் ஆனி மிதுனம் ஆடி கடகம் ஆவணி சிம்மம் புரட்டாசி கன்னி கார்த்திகை துலாம் மார்கழி விருச்சிகம் தனு தை மகரம் மாசி கும்பம் பங்குனி மீனம். சரி, அடுத்து வந்து இது ராகுகாலம் யமகண்டம், அது நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சரிங்களா? சரி, நீங்க குணசேகர் அவர்கள் இங்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வந்திருக்கார். அதுக்கு முன்னாடி 14 சோடச உச்சாரங்கள் சொல்லுங்க. ஆவாகனம் இறைவனை அழைத்தல், ஆசனம் இறைவன் அமர இடம் கொடுத்தல், பாத்தியம் இறைவன் திருவடிகளை தண்ணீரால் கழுவுதல், அர்க்கியம் மரியாதையாக தண்ணீர் கொடுத்தல், ஆச்சமனம் இறைவன் குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்தல், மதுவர்க்கம் பால் அல்லது பழம் கருதல், ஸ்நானம் சுத்தமான தண்ணீரால் அபிஷேகம் செய்தல், வஸ்திரம் இறைவனுக்கு உடை உடுத்தி விடுதல், யஜ்ஞோபவீதம் இறைவனுக்கு பூணூல் போடுதல், கந்தம் சந்தனம் நெற்றியில் வைத்தல், புஷ்பம் மலர் சாத்துதல், தூபம் ஊதுவத்தி சாம்பராணி காட்டுதல், தீபம் விளக்கொளி காட்டுதல், நைவேத்தியம் இறைவனுக்கு அன்னம் படைப்பித்தல், தாம்பூலம் இறைவனுக்கு வெத்தலை பாக்கு தேங்காய் பழம் படைத்தல், நீராஞ்சனம் கற்பூரத்தால் நீராஞ்சனம் காட்டுதல். இந்த 16 இந்த அடிப்படையில் நாம பூசை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? சரி, சொல்லி நீங்க 2 வருஷம் சொல்லுங்க. அனைவருக்கும் புதுசாரிகளுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய வேலையில் நல்லா சந்திச்சு வெயில் நேரம் அதிகமாக நான் பேசக்கூடாதுல, கம்மியாக பேசணும். ஒரு சின்ன கருத்து மட்டும் நான் சொல்கிறேன். என்னென்னா, ஒரு பூசாரி ஒரு டீ கடையில் போய் டீ சாப்பிடக்கூடாது. அது மெயினாக அந்த பழக்கத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு. என்னென்னா, மற்றவங்க மாதிரி நீங்கள் கிடையாது. ஒரு கோவிலில் பூஜை செய்கிறவங்க அவங்க மற்றவங்க மாதிரி ஒரு டீ கடையில் வந்து டீ சாப்பிடக்கூடாது. முதல் பழக்கத்தை நீங்கள் கற்றுக்கணும். எல்லாரும் நீங்கள் டீ சாப்பிட்றாங்க, நீ ஒரு பூஜாரி போய் டீ சாப்பிட்டா உங்களுக்கு மரியாதை இருக்காது. அதனால் எந்த கடையில் போய் நீங்கள் டக்குன்னு வெளியூரில் போனால் அது உங்களுக்கு சௌகரியம். லோக்கலில் இங்கே இருந்து எங்கள் கிராமங்களில் எந்த கடையிலையும் போய் உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு சமமாக நீங்கள் உட்காந்துட்டு வெட்டி கடை பேசுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசுறது முதல்ல தவிக்கணும். டீ சாப்பிடக்கூடாது. முதல் விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? மற்றவங்க போல இருக்கக்கூடாது. நம்ம யார்? கோயில் பூசாரி. கோயிலுக்கு வரவங்களாம் நம்மளை தான் வந்து அவங்க வந்து கேட்குறாங்க, என்ன செய்யணும் கேட்குறாங்க. நம்மளே டீ கடையில் போய் டீ குடிச்சுட்டு உட்காந்துங்க அவங்க மாதிரி நம்ம பேசுறோமா, நமக்கு மரியாதை இருக்காது. முதல்ல ஒரு மரியாதையை வளர்த்துணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கோவிலுக்குள்ளே முதலாக போனோமா நம்ம என்ன செய்யணும்னு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு கோயிலுக்குள்ளே முதல்ல போகிறோம். கோயில் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க. அதாவது தெரிஞ்சது கதிர் தட்டணும், மணி அடிக்கணும், கதிர் தட்டணும். சரி, அடுத்தது சொல்லுங்க. அப்புறமா சொல்லுங்க. சுத்தம் பண்றீங்க. அப்புறமா சொல்லிட்டீங்கல்ல. என்னன்னா ஒரு கோயிலுக்குள்ள நம்ம உள்ள நுழையணும்னா மணி அடிச்சுட்டு கதவை திறந்து நான் வந்து பேசுற தகவலை நீங்க அங்கே சொல்றீங்க. அது ஓகேவா? சரி. இரண்டாவது என்ன பண்ணோம்னா கலந்து கொண்டு இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தமைக்கு ஐயா பேருக்கு மதியன் ஐயா அவர்களுக்கு நாங்கள் உணவு இந்த 2 நாட்கள் நமக்கு உணவளித்து இந்த பூசாரிகள் வயிறார சாப்பாடு போட்டிருக்காரு.
அவருக்கு நாங்கள் எங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறோம். அதற்காக நாங்கள் சால்வை அளித்து எங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறோம். அம்மா அவர்களும் எந்த நாட்கள் நம்மளுடைய இடத்துல நமக்கு உணவளித்து நமக்கு அருமையான உணவளித்து இந்த பூசாரி பயிற்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உறுதுணை புரிந்துள்ளார்கள். அவர்கள் குடும்பம் தீர்க்காயுஷா இருக்க வேண்டும், ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும், அமோகமாக வளர வேண்டும். அவர்கள் குடும்பம் ஆள் போல் தலைத்து அருகு போல் வளர வேண்டும். ஐயா பேர் சொல்லுங்க. உங்க பேர்? டி மதிவான नाम दे शिष्य अलवे नाम यगा अस्माकं शाकुडुंबानां सेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुर आरोग्य ऐष्ट ऐश्वर्यानां समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुष सिद्धिरस्तु व्यापार अनुकूल सिद्ध्यर्थम व्यवसाय अनुकूल सिद्ध्यर्थम धन अभिवृद्ध्यर्थम देह दृढ़ आरोग्य सिद्ध्यर्थम तारदोष निवृत्त्यर्थम मांगल्य दोष निवृत्त्यर्थम इष्ट देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम कुल देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम नागदोष निवृत्त्यर्थम नवग्रह दोष निवृत्त्यर्थम दंपतिகள் अन्योन्य स्नेह भाव अभिवृद्ध्यर्थम कन्यागानां शीघ्रमेव उद्भाग प्राप्त्यर्थम उद्योगस्थाने अति उन्नत प्राप्त्यर्थम दंपतिகள் अन्योन्य स्नेह भाव अभिवृद्ध्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां व्यापारस्थाने लक्ष लक्ष कोटि कोटि अभिवृद्ध्यर्थम उद्योगस्थाने अति उन्नत प्राप्त्यर्थम धनगणक वस्तु वाहनங்கள் आगनादि अभिवृद्ध्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां सेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुर आरोग्य ऐष्ट ऐश्वर्यानां समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिरस्तो धनम धान्यम पशुम पगुम बुद्धिर्लाभम सद सदम वक्षरम दीर्घमायुषु सगकुटुंबानां दीर्घायुषु भवतु. நல்லா இருக்குங்க. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்திரை நாடினால் தீயில் நாளெல்லாம் திங்கள் மாறி வீழ்ந்து ஊங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊங்கு கைதுகள பூங்குவனை போதில் பொறிவண்டு கண்பருப்ப தேங்காயை குக்கிருந்து சீத்த முளை வெற்றி வாங்க குடந்திருக்கும் வள்ளல் பெருவசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேடே பாவாள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல கோடி 100,000 மல்லாண்ட தின்தோல் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடு மின்னோமோடு பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவானின் வள மார்வழி வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் ஜோதி வளத்துறையும் சுடராளியும் பல்லாண்டு படைவோர் புக்கு முழக்கும் அப்ப பாஞ்சசனியும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வளர்ந்த அவர்கள் இருவரும் தீர்க்காயுஷாக 100 ஆண்டுகள் வாழ வேண்டும், 100 விழா கொண்டாட என்று வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். நகர்வாழ சடகோபன் தந்த நூல் வாழ கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ மணவாள மாமுனியை இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டினும் மிக்கான மறையாய் விருந்த விளக்கை என்னுள் முக்கான பகசேர் பொழிகின்ற பொன்மலையை தக்காட கடிக தடங்கொன்று விசை இருந்த அக்கார கனி அடைந்தொய்ந்து போனேனே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய சரணம் சரணம் பிரபத்தே நமக. சகலவிதமான ஐஸ்வர்யங்கள் பெற்று வாழ்வாங்க வாழணும். எல்லாருக்கும் சொன்னீங்க மணி எடுத்து கருத்து சுத்தம் பண்றது இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க. மற்றவங்க என்ன பண்ணணும், நாம என்ன பண்ணணும்னா 2 கைகளும் ஒரே கைகளாக ஆக்க வேண்டும். கொஞ்சம் முதல்ல சுத்தம் பண்றீங்க, ஒரு பஞ்சபாத்திரம் தீர்த்தம் எடுத்துட்டு தீர்த்தத்தை கையெடுத்து சுத்தம் பண்ணணும். ஓம் நமச்சிவாயம் வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க. 2 தீர்த்தத்தை விட்டு 2 கைகளும் சுத்தம் பண்ண வேண்டும். 2 கைகளும் ஒரு கையில மணி அடிக்கிறோம், ஒரு பேச கையில மணி அடிக்கிறார் பூசாரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அவெல்லாம் சொல்லும் போது நாம 2 கைகளையும் ஒரே கைகளாக மாற்ற வேண்டும். பூஜை செய்யும் போது 2 கைகளையும் ஒரே கைகளாக மாற்ற வேண்டும். இதுதான் பூஜை செய்யற ஒரு பூசாரி வேண்டிய முறை. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சிலர் மணி கைத்துல போட்டு பூஜை பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலர் மணி இல்லாம பூஜை பண்ணுவாங்க. அதுமாதிரி பண்ணக்கூடாது. என்னன்னா ஒரு பூஜாரி பார்த்தா கையெழுத்து கும்பணும், அவரு கழுத்துல மாலை சமைச்சிடணும்னா பகவானுடைய திருவடி, பகவானுடைய திருவடி எல்லாம் அவங்களுக்கு மங்களகரமா இருக்கும். ஒரு மங்களகரமா பார்க்கும்போது மற்றவங்க பார்க்கும்போதுலாம் உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஒரு பூசாரிக்கு மரியாதை வந்தாலே அதனால அவருக்கு எல்லா விஷயமும் நேரும் இல்லைங்களா. இது மாதிரி விஷயம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கதை. ஒரு காட்டுல ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்துருக்கு. அவரு ஆடு மாடு மேய்க்கிறது, காட்டுல ஆடு மாடு மேய்க்கிறது.
ஆடு மாடு மேய்ச்சினே இருக்கும்போது மலையில ஒரு சிங்கக்குட்டி ஒன்று உண்டு. அந்த சிங்கக்குட்டியை செம்மொழி ஆடுகளோட கொடுத்து வந்து நேர்கிறார். செம்மொழி ஆடுகளோட சிங்கம் வந்து சிங்கம் யாரு? ராத்து ராஜா. ஆனா அது செம்மொழி ஆடுகளோட வந்து மேய்ஞ்சி. அது மேகாமா? ஏன் மேய்து? அறியாம. ஒரு பூசாரி அறியாம இருக்கிறாரு. அப்புறமா அதான் ஐயா வராரு, பாக்குறாரு. என்னடா சிங்கத்தோட செம்மொழி ஆடுகளோட சிங்கம் மேய்க, என்னடா ஒண்ணுமே புரியல. புரியுதா? அதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ சிங்கத்தோட சொல்றாரு. இன்னொரு சிங்கம் வந்து சொல்லுது, ஐயா என்ன நீ காட்டுக்கு ராஜாவா இருந்தா சாதாரண செம்மொழி ஆடுகளோட மேய்ச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு புரியல. ஏன்னா குழந்தையானது அதனால அது புரியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கடல், அந்த கடலுக்கு நான் பார் எப்படி இருக்கிற, நீ பார் எப்படி இருக்கிற, நீ ராஜா நானும் ராஜா, இது மாதிரி இருக்கணும் கம்பீரமா அப்படின்ட்டு வாழ வைக்கிறார். அதனாலதான் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு சிங்கம் மாதிரி ஆக்குறார். புரியுதுங்களா? நீ செம்மொழியாளர்களோட மக்களா நீ இருக்கக்கூடாது. நீ ஒரு பூசாரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரியுதுங்களா? அதனால உங்களை நீங்க தனிமைப்படுத்திக்கணும். தனிமைப்படுத்திக்கோசம் நம்ம எல்லாமே விட்டுட்டு வர போறது இல்லை. சில விஷயங்களை வந்து தெத்துக்குனா போய் அவங்களோட கலந்துக்கிறது அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு எந்த விஷயமா இருந்தாலும் போனோமா, நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்தோமா, ஐயா எல்லாம் சோக்கியமா இருக்கல, நீங்க சோக்கியமா இருக்கல பார்த்துட்டு அப்படி வந்துடும். சொந்தக்காரர் இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு பூசாரிக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். மற்றவங்களால போய் அவங்களோட உட்காந்து அர்த்த வச்சுட்டு போயிட்டு அப்போ கோயிலுக்கு பூஜை பண்ணும்போது அவங்க நினைப்பாங்க, நேற்று எங்கூட அர்த்த வச்சு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அது மாதிரி நினைப்பாங்கல்ல. அது மாதிரி நினைக்காத அளவுக்கு ஒரு பூசாரி ஒரு நம்ம தனிமைப்படுத்தி கொண்டு மரியாதை நாமளே என்னன்னா நாம கொடுத்தாதான் மரியாதை நம்ம திரும்பி கொடுப்பாங்க. புரியுதுங்களா? நிறைய விஷயம் சொல்றது ஐயா சொல்லிட்டாரு. நேரம் இல்ல, எல்லாம் வீட்டுக்கு போனா. ஆமா, என்ன இது அடிப்படையில் கேட்டீங்கன்னா, இந்த குளம் இருக்கு இல்லையா? இந்த குளத்துல வந்து இது வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா இந்த குளம் இங்கே தான் இருக்கு. ஆனா இதுல வந்து ஒரு தவளை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. இப்போ இங்கே நமக்கு தெரியாது, இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா அது வந்து இங்க இந்த குளத்துக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல பூச்செடி நிறைய இருக்கு. அந்த பூச்செடிகள்ல தேனி இருக்கும். அந்த தவளை என்னைக்காவது அந்த தேனி போய் சாப்பிடுமா? தெரியாது. அதுக்கு மைண்ட் எவ்வளவுதான். இங்கே தனிக்குள்ளேயே தான் இருக்கு, பல வருஷங்களா இருக்கு. ஆனா தேனி போய் சாப்பிடாது. ஆனா இங்கிருந்தோ வர தேனீக்கள் அந்த பூவுக்கு வந்து தேனை சுழிச்சுட்டு போயிடும் இல்லையா? அதனால நம்ம ஆயிரக்கணக்கா 2000 வருஷங்களாக நம்ம இந்த கோயில் பூசாரியா இருந்துட்டே இருக்கோம். நாமெல்லாம் கிணத்து தவளைகளா குளத்து தவளைகளா இருக்கோம். ஆனா இங்கிருந்து வர பட்டாச்சாரியர்களும் சிவாச்சாரியர்களும் மந்திரத்தை படிச்சு பெரிய ஆளா போயிடுறாங்க. நம்ம கிணத்து தவளையாவே இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நீங்களும் பட்டாச்சாரியாகணும், நீங்களும் சிவாச்சாரிய மாறணும். அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு மற்றவர்களா கற்றுக் கொடுக்கணும். நீங்களே படிச்சு உயர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு யாரும் அங்கீகாரம் தர மாட்டாங்க இல்லையா? நாங்க உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குறோம், சர்டிபிகேட் கொடுக்குறோம், புத்தகம் கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் யாரு கொடுக்க முடியும் இல்லையா? நீங்க எவ்வளவுதான் செலவு ஆயிரக்கணக்கு செலவு பண்ணாலும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு யாரும் உட்கார வைக்க மாட்டாங்க, பாடம் சொல்லி தர மாட்டாங்க, புத்தகம் தர மாட்டாங்க, சர்டிபிகேட் தர மாட்டாங்க, தர மாட்டாங்க. அதனால உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு நான் சொல்லி நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம இது குருதட்சணை. இப்போ நாங்க 2 நாட்களா உங்களுக்கு பாடங்கள் நடத்தி உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு சர்டிஃபிகேட் எழுதிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவோம். நீங்க அதை வாங்கிட்டு கிளம்பலாம். இப்போ வருஷமாக வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. குருஜியை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுவோம். நீங்க உங்க காணிக்கையில தட்டுல வந்து ஆளுக்கு ஒரு 200 வச்சு குருவுக்கு நீங்க தட்சணை. அதான் அடுத்து அங்க வேலை முடிங்க. அதுதான் முடிச்சு வந்துடுறோம். அது வருஷம் வாங்க, ஆசீர்வாதம் பண்ணிடுறோம். நீங்க தட்டுல வச்சு உங்களுடைய காணிக்கையில தானியம் பசும்பகம் புத்திரளாவும் சதசதம் பக்தம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்க்காயுஷு பவதோ. அஸ்மாகம் ஷா குடும்பானம் தனம் தானியம் பசும்பகம் புத்திரளாவும் சதசதம் பக்தரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்க்காயுஷு பவதோ. வருஷவாங்க. உங்களுக்கு தீட்சை வழங்கியாச்சு. இன்னைக்கு நீங்க தாராளம் எங்க வேணாலும் பூசாரியை போய் தனம் தானியம் பசும்பகம் புத்திரளாவும் சதசதம் பக்தரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்க்காயுஷு பவதோ. நாங்களே திடீர்னு உங்களுக்கு ஹோமத்துக்கெல்லாம் கூப்பிடுவோம்.
உடனே நீ கிளம்பி வந்துருங்க. புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. பின்னாடி தனம் தானியம் பசும் பசும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. வாங்க லைனா வாங்க, ஆசீர்வாதம் வாங்கிங்க. உங்க மந்திரங்கள்லாம் மறக்காம ஞாபகத்துக்கு வரும். அஸ்மாகம் சக குடும்பானாம் தனம் தானியம் பசும் பசும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. நல்லது நல்லது. நல்லது நல்லது. போதும் போதும். நல்லது நல்லது. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. நல்லது. ஆனந்தமா இருக்கு, அமோகமா வளருங்க. நல்லா படிங்க, நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வாங்க வாங்க. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. வாங்க, நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வாங்க 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 வாங்க. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. வாங்க 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 வாங்க. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு. நல்லது நல்லது. நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வாங்க. ஆனந்தமா இருக்கு, அமோகமா வளருங்க. நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வாங்க. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. நல்லது வாங்க வாங்க வாங்க. தனம் தானியம் பசும் பகும் புத்திரலாபம் சதசதம் பக்திரம் தீர்க்கமாயுஷு சக குடும்பானாம் தீர்காயுஷு பவதோ. வாங்க. ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ நாராயண ஓம் நமோ லட்சுமி நாராயண ஓம் நமோ லட்சுமி நாராயண ஓம் நமோ லட்சுமி நாராயண ஓம் நமோ லட்சுமி நாராயண. நல்லது. மார்கே திங்கள் 18 நீராடும் பதில் போதிமணி நெல் சிறுமலும் ஆயர்பாடி செல்வ சிறுமிகள் கூர்வே கொடுதல் நந்தகம் கொண்டு யாகண்டா கனி யசோதை அம்பிகா கால்மினி தங்கள் கண்மேல் பொன்முகத்தால் நாராயணன் கரவைகள் பிரிச்சென்று காவலும் கூடி ஒன்றும் அடி ஒன்றும் இல்லாத ஆய் குளத்து பிறகு பெரிதனை புண்ணிமையாக உள்ளது. அப்படி ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன்னோடு எம்கும் வைக்க வையாச்சாரியான பிள்ளைகள் அன்பினால் உந்தனை சிறுபேர் அதை நீ பால பரிசோதனை ரொம்ப அருமை அருமை. நல்லா ரொம்ப சந்தோஷமா ஆசீர்வாதம் மட்டும் வாங்கிட்டு வாங்க. சரிங்களா? ஓகே ரெடி. வள்ளியம்மாள். அப்படி வந்து அப்படி போய் வள்ளியம்மாள். வள்ளியம்மாள் வாங்க. அங்க பாருங்க. சரி. கொண்டா. பூபாலன். பூபாலன். நல்லது நல்லது. பூபாலன். ராமலிங்கம். சரி. பூபாலன். ஓகே சரி. அப்படியே வந்து ராமலிங்கம். ராமலிங்கம். தயானந்த். ஓகே சரி. தயானந்த். தயானந்த். கே ஆறுமுகம். சரி. கே ஆறுமுகம். கே ஆறுமுகம். பிள்ளையார் கோவில் ஆலயம். ரவிநாத். சரி. ரவிநாத். இருக்கீங்களா? சரி. முனுசாமி. சின்னதுரை இருக்காரா? சரி. ராமமூர்த்தி. கே ராமமூர்த்தி. ராமமூர்த்தி வாங்க. உமாபதி. உமாபதி. சேகர். இந்த வாங்க. ஐயப்பன் இருக்காரு. ஐயப்பன் வாங்க. ஆனந்தன் வாங்க. பாவுஷே சிக்கட். கே சங்கர். வெங்கடேஷன் வாங்க. இது அவருக்கு எழுதியா? கங்காதரன் எழுதியா? கங்காதரன். கங்காதரன். அங்க இருக்க போட்டோ கொடுங்க. சரிங்களா?